جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آخری دم تک وہ تحریک چلائیں گے، اور دوسری جانب سے کچھ ٹیکنوکریٹس کے سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ بیرونی قوتیں بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب، کیمرون منٹر صاحب کو کوئی منتر تو نہیں چل رہا میاں صاحب پہ؟ کچھ کہا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں گورنمنٹ پہ اور ان کو ذرا ڈی ریل ہونے سے بچائیں؟ دیکھیں نا، کیمرون منٹر اس طرح کی باتیں اس نے کی، اگر کی بھی ہوں گی تو اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے منع کر دیا۔ اور کیمرون منٹر کیا بیچتا ہے؟ جب نیوکلیر بلاسٹ ہو رہا تھا تو پوری دنیا نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرو، انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ ایسی فضول سی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پہ جب حملہ ہوگا اس کے بعد بھی آپ سے ملاقاتیں کچھ اعلیٰ حکام کی ہوئی ملاقاتیں تھیں؟ یہ مستقل دیکھیں، اس ملک کے اندر آمریتوں نے یہ بیرونی سفراء کو اتنا انوالو کر دیا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں کہ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی بندہ کسی سے مل رہا ہوتا ہے، پھر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ایجنڈا اپنا ہے، وہ کرتے بھی ہوں گے، بات کرنی بھی چاہیے۔ اگر ہمیں اس طرح کا ایکسس کسی ملک میں ملے گا ہم بھی یہی کریں گے، لیکن ہم نے دیا ہوا نا ایکسس۔ لیکن اس کیس میں، یہ توہین عدالت والے کیس میں اور گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کے حوالے سے آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ بیرونی پریشر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ پریشر ہوتا تو کل میاں صاحب جلسہ کر رہے ہوتے ٹیکسلا میں، لیکن لانگ مارچ نہیں کر رہے نا، وہ پہلے جلسہ کر رہے ہیں۔ پہلے دن انہوں نے کہا کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا۔ ہم نے جو اعلان کیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتجاجی تحریک، جلسے، پارلیمنٹ میں احتجاج اور ایونچولی لانگ مارچ، یہ اپنا جو ہمارا منصوبہ اس کے مطابق۔ لیکن سر اس پروسیس میں دو تین چیزیں ہیں، اس میں ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے، دین رائٹ آف اپیل آ گیا، اور دین جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بینچ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، 9 رکنی بینچ ہے، اس میں 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، ایک ایڈیشنل جج ہے، تو وہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ کل وہ جسٹس صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ساری ڈیٹیلز ہیں، میری بات حکومت اس کو لمبا کھینچ سکتی ہے۔ اس میں دیکھیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ ہم رائٹ آف اپیل نہیں مان رہے۔ ہم ہر ایک کا رائٹ آف اپیل مانتے ہیں، یہ نہیں مانتی ہے حکومت، ٹھیک ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، رائٹ آف اپیل کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اپنے عہدے پہ بیٹھے رہیں گے۔ آپ سینٹنسڈ ہو گئے، آپ کی سمپلی آپ کہہ رہے ہیں ریزائن کریں، ختم ہو گئے، دوسرا بنائیں۔ آپ کیوں آپ نے بحران پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر؟ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح مشورہ دیتا یوسف رضا صاحب کو اور وہ پہلے دن ریزائن کر دیتے تو شاید ان کی پارٹی پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے اور ان کی جو عزت سادات ہے اس کے اوپر بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے۔ لیکن میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں نا، اتنی ساری باتیں ہوئی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جی 1968 سے ہم ہر تحریک کا حصہ رہے اور ہم نے خون دیا ہے۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بڑی ٹھیک ہے کہ کوئی آمریت ایسی نہیں ہے جس سے پیپل پارٹی نے معاملہ نہ کیا ہو۔ اب یہ اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں کہا جی 9 سال بعد انہوں نے اپنا مقدمہ لے آئے ہیں۔ اچھا، یہ 32 سال بعد بھٹو صاحب کا لے آئے ہیں۔ دونوں کو آمروں کی عدالت نے سزا دی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر میاں صاحب لائے ہیں تو اس کی تکلیف ہے، بھٹو صاحب کا آیا تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ریویو ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور ہمیں طیارہ سازش کیس میں جو کہ من گھڑت تھا، جس کو یوسف رضا گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا، چاہے یوسف سے صدا میں، کہ جی میاں صاحب کو زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا، اب اس کے الر رگم، اس کے برعکس حکومت کے نمائندے بات کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو شاید دکھ ہو، افسوس بھی ہوتا ہے۔ میں قریشی صاحب سے پوچھوں، قریشی صاحب ایک منٹ، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ لینے دیں۔ دیکھیں نا، شاہ محمود صاحب بڑی معذرت سے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، بالکل آج بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو غلط سزا دی گئی، بھلے 12 جج صاحبان نے اس کو انڈورس کر دیا، لیکن وہ 9 سال کے بعد آپ کی اپیل سن لی گئی۔ ہم بھٹو صاحب کا مقدمہ لے کے آئے ہیں، ہمیں بھی انصاف ہے، لیکن بعد از مرگ لے کے آئے ہیں۔ ان کو تو لٹکا دیا گیا تھا، ان کو تو رائٹ آف اپیل دیا ہی نہیں گیا تھا، ان کا تو مقدمہ ہی ہائی کورٹ نے سنا تھا، پہلا ٹرائل کورٹ ہی ہائی کورٹ۔ لیکن ابھی آپ کے جو سٹنگ پی ایم ہے ان کو رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے نا۔ میں اس پہ چھوٹی سی گزارش کروں، اگر وزیر اعظم صاحب آج ان کے کہنے پہ ریزائن کر دیتے ہیں اور کل ان کو اپیلیٹ کورٹ کہتی ہے کہ آپ تو بے گناہ ہیں، تو واپس آ جائے۔ قریشی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، کیا کوئی ایسی پاسبلٹیز ہیں؟ اخلاقی جواز کیا تھا؟ مجھے اس پہ ذرا بتا دیں، سونامی مارچ پہلے آئے گا یا لانگ مارچ پہلے آئے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آسمہ، بات ہو رہی تھی رویوں کی کہ حکومت کا جو رویہ ہے عدلیہ کے تناظر میں وہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کنونشن سینٹر میں گیلانی صاحب جاتے ہیں اور وہاں نعرے بازی ہوتی ہے اور ان کے کارکنان نعرے بازی کرتے ہیں جس پہ ڈائریکٹ انسلٹنگ قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں کورٹ کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف، اور وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، بات ہو رہی تھی ریزگنیشن کی، وزیر اعظم گیلانی، اب تو سابقہ کہیں گے ہم، جو گیلانی صاحب یہ کہتے رہے، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر مجھے کنوکٹ کر دیا گیا
तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। अब उनने फरमाया कि देखिए नहीं, मेरे वकला ने मुझे मशवरा दिया है कि नहीं, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने एक नया रुख दिया है, सारी डिबेट को एक नया रुख दिया है, और आज फरमाया है कि आर्टिकल 248 में मुझे तो इस्तिस्ना हासिल है। अब एक नई बहस शुरू हो गई, जब अदलिया कहती है, जब केस ज़ेरे बहस था कि ठीक है, अगर आप इस्तिस्ना क्लेम करते हैं सदर के लिए तो आप उस पर आर्ग्यू कीजिए, तो उनके वकील इस्तिस्ना को छूते ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करते और सारा तूल देते हैं इररेलेवेंट चीजों को, और जो रेलेवेंट चीजें हैं उस पर बहस में नहीं आते। तो मैं समझता हूं कि ये सारी एक कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। और फिर एक बात की कि बेवकूफ बनाने में आप सुनामी मार्च लेकर आ रहे हैं क्या? हमने ये कहा है कि अगर हुकूमत का रवैया यही रहता है और वो अदलिया का फैसला तस्लीम नहीं करती, अदलिया का फैसला तस्लीम नहीं करती, तो हाँ बिल्कुल हम सुनामी मार्च की कॉल देंगे और करेंगे। अपील के बाद या अपील से पहले? नहीं, अभी तो जो फैसला आ गया, आप कह रहे हैं इतलाकी तौर पे, तो आप कह रहे हैं कि वो साबका वजीर आज़म अभी आप जिक्र देखिए, मैं समझता हूँ, देखिए ना, आज हुकूमत कहती है कि वो अपना जमहूरियत के खैरखा हैं। अब बताइए कि इस वक्त जो कौमी असेंबली में पूरी कौम जो हरकतें देख रही है, जो मुजाहिरे देख रही है, तो इससे जमहूरियत की खिदमत हो रही है या जमहूरियत के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है? एक मैं ये कायरा सबसे पूछूं, जब इंस्टीट्यूशन, मेरी बात मुकम्मल होने दे, आपका बात मुकम्मल होने दीजिए, एक सेकंड। जी जी बोलिए। जब एक तासुर जाता है कि बिला वजह इंस्टीट्यूशनल क्लैश की बात की जाती है, दो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जिनका अपना अपना आइन के अंदर उनका अपनी हदूद कयूद तयशुदा है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका क्लैश किया जाता है जी, तो इससे जमहूरियत की खिदमत होती है या जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है? मैं नहीं समझता कि हुकूमत का रवैया, गिलानी साहब का रवैया जो इस वक्त है, उससे वो जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्लियामान की तज़हीक कर रहे हैं और जग हसाई कर रहे हैं। अब 8 तारीख को जा रहे हैं वो लंदन एनहांस डायलॉग के लिए, कन्विक्टेड है वो, पूरी दुनिया की सामने तमाशा बन रहा है पाकिस्तान। खुदारा अपने रवैये पर नजरसानी कीजिए। वाकई क्या पीपल्स पार्टी अपने रवैये पर नजरसानी नहीं करी? कायरा सब जवाब देंगे, मुझे ब्रेक लेनी, मैं ब्रेक ले लूं और फिर आपसे बिल्कुल थोड़ी सी आगे कर लीजिए, आपके ब्रेक का टाइम पूरा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बात यह है क्योंकि सलसल ना रहे तो आर्गूमेंट खत्म हो जाता है। बात यह है कि शाह महमूद साहब उसी जमात का हिस्सा रहे हैं, वजीर आजम गिलानी साहब के साथ उनके ताल्लुकात अपनी जगह पे होंगे, लेकिन वजीर आजम गिलानी ने इस पार्लियामान में तहम्मुल की, बर्दाश्त की, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की रवायत को पहली दफा जन्म दिया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं जागरनसाई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ जागरनसाई किस बात पे है। जागरनसाई तो बहुत सारे इश्यूज पे है। जागरनसाई तो जो रवैया अगर अदालत के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है पार्लियामान के अंदर, तो पार्लियामान के अंदर क्या हम कर रहे हैं? अपोजिशन जो है उसका अपना एक हक है, बिल्कुल शायद मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा अपोजिशन बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत जबरदस्त एहतजाज भी बल्कि हाथापाई तक चला जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो हमारी तमसील नहीं है। लेकिन शाह महमूद साहब से गुजारिश है कि आपने 2-3 बातें कही हैं। एक तो आपने कहा कि सदर के इस्तिस्ना का जिक्र हमने नहीं किया, वजीर आजम गिलानी ने आज इस्तिस्ना का जिक्र कर दिया। शाह महमूद साहब, एक तो मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ कि काइंडली जब भी आपने रेफर करना हो ना कोई जिक्र किसी चीज को, उसको सुन लिया करें कम से कम दुरुस्त, और पढ़ लिया करें दुरुस्त तरीके से। आप मेरे बड़े हैं, इसलिए कि आज वजीर आजम साहब ने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 248(1) के तहत, 2 के तहत नहीं, 2 में सदर का इस्तिस्ना है और 1 में वजीर आजम का, वज़रा का और गवर्नर्स का इस्तिस्ना है, वो वज़ीर आला का इस्तिस्ना है, उनके जो वर्किंग के हवाले से है। ये जरा काइंडली पढ़ ले तो मैं लेकिन इसमें ये प्ली क्यों नहीं ली आपने? कोर्ट में ले सकते थे ये आफ्टर थॉट है। मैं असल में गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा सुन लेना। अब अगर आपको नहीं पता पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। मतलब मुझे भी पता नहीं होगा, कोई हर बंदा हर चीज का आलम तो नहीं होता ना, कोई कानून कर रहा हूँ ना, पढ़ के अर्ज कर रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं ना, देखे ना, आपने फरमाया कि गिलानी साहब ने कहा और ये अदालत के अंदर इन्होंने सदर के इस्तिस्ना का जिक्र नहीं किया। आज सदर के इस्तिस्ना का जिक्र आज भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 248(1) के तहत मुझे इस्तिस्ना हासिल है।
अगर मैं वज़ीर आज़म को ठीक है, वो सदर के convicted हैं। इस्तिस्ना का जिक्र नहीं फरमा रहे थे। सदर के इस्तिस्ना का जिक्र तो होना है जब जो सदर को कोई चैलेंज करेगा तो सदर इस्तिस्ना अपना तलब लेकिन करेंगे। 248(1) का आप जिक्र कर रहे हैं ना, पूरे उसमें 16 ये महीने के बाद, कोर्ट में एक क्यों नहीं? सवाल 16 महीने की बहस के बाद आज ये मुद्दा उठाया गया है। 16 महीने के बाद सर 16 महीने का जिक्र नहीं है। वजीर आजम को जिस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हुई है उसके बाद ये बात होनी है। उससे पहले तो वजीर आजम को कंटेम्प्ट किया ही नहीं गया। वजीर आजम ने इम्यूनिटी तस्लीम नहीं कहा, क्लेम ही नहीं करनी। क्या तो क्या मैं इसी अच्छा गलत बात हो गई, इसको मान लेना, आपसे हो गई, इसको ठीक कर ले, उसको ठीक कर ले। वो ये कह रहे हैं फर्द जुर्म लग गई। एक मिनट जरा, सर मेरी ब्रेक बड़ी लेट हो रही है। बिल्कुल हम कन्वेंशन सेंटर में नारे जो लगे, नारेबाजी, आप उस फंक्शन में मौजूद थे, आप वहां पे बैठे हुए थे। मैंने खड़ा होके, चौधरी मंजूर ने खड़ा होके वजीर आजम साहब के कहने पे हमने बड़े सख्ती से उनको मना किया कि तोजीक में नारा कौन लगेगा, लेकिन कारकुन सभी लीडरों के कब्जे में नहीं होते। शाह महमूद साहब आपकी जमात के नारों के अंदर मैं बताता हूँ आपको, अपने जलसों में जिस तरह के नारे लगते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू होती है, जिस तरह के लोग नीचे खड़े होकर बातें करते हैं, हमारे खिलाफ पे करते हैं। चलिए सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आर्टिकल 248(1) का आप सर जिक्र करें, मुझे इस पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, ब्रेक भी लेनी है। आर्टिकल 248(1) का जिक्र करें, ये प्ली ले सकती है हुकूमत, ये प्ली ले सकती है कि पहले तो सदर साहब के इस्तिस्ना के बारे में बात की जा सकती थी, तो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर ये प्ली ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि बाकी उनको इस्तिस्ना हासिल है, यानी इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।